Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها، من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة الروح
ثم إلى حضرة الروح وزوجته من حضرة المشرق وزوجته من حضرة المشرق وزوجته ثم إلى حضرة وزوجته وزوجته ثم إلى حضرة وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم وجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا وأمور جميع المؤسسين في هذا المصلى المنور من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حصل مقاصدنا اللهم حصل مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasil ya Allah. Allahumma hasil ya Allah. Allahumma hasil ya Allah. Allahumma Allahumma اللهم حصل مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن الكريم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatun nujaba wal kurama, para asatid, para alim ulama, para sesepuh dari Kampung Susukan, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Seluruh pengurus musola DKM Musola Al Munawwar, bil khusus ketua DKM-nya tadi Pak Satyo, ketua DKM-nya. Oh, ketua DKM-nya Panda. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu loh Pak Endang ketua DKM. Teristimewa Pak Endang beserta keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al Barkah Kampung Pulo, ketua DKM Ustadz Abdul Musin, koordinator Majelis Ilmu Ustadz Kamaluddin, Bapak Ustadz Rahmatullah, dan para asatid lainnya, Bapak Ahmad Somad, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini menjadi sangat istimewa. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim ke rumah, ke musola, ke kampungnya Pak Endang, sehingga kita betul-betul bisa merasakan bagaimana perjuangan Pak Endang setiap Ahad subuh datang ke Kampung Pulo. Dekat apa jauh, Bu? Jauh. Ternyata jauh ya. Akhirnya kita jam 3 sudah harus siap untuk jalan, karena memang jauh, Pak. Bahkan ada yang belum tidur. Saya tanya, Pak Endang belum tidur katanya. Beberapa jamaah kita juga belum tidur, takut telat ditinggal. Ada yang nggak bisa tidur, ya gua besok mau jalan, melang nggak tidur. Saking girangnya mau diajak ke Bogor, ke daerah Kampung Susukan. Semoga kita dipersaudarakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ini orang Susukannya yang mana? Ini pulau semua ini saya lihat. Saya hitung itu ada di dalam ini ada 7, Pak. Yang di dalam ada 7. Yang di luar ada berapa? Ibu-ibunya juga saya belum kelihatan. Semoga musola ini tambah syiar, tambah makmur. Niat kita kesini, satu, silaturahim. Yang kedua, girang-girangin Pak Endang. Selama ini Pak Endang setiap Ahad datang ke Kampung Pulo, masa beliau minta kita datang nggak mau datang. Makanya kita girang-girangin wajib datang ini. Kalau nggak datang kualat sama Pak Endang. Yang kedua, kita niatkan biar nanti kedepannya Pak Endang ada temennya lagi. Selama ini Pak Endang cuma berdua-dua sama istrinya. Semoga setelah ini nanti nyusul teman-teman yang lain bisa bergabung di dalam program Tasmi'an Al-Quran. Begitu cintanya Pak Endang dengan Al-Quran, dibela-belain, kadang-kadang nginep di rumah Pak Ali, kadang-kadang dari rumah sebelum subuh udah jalan. Tadi yang kesini naik motor, begitu salaman dengan saya dingin semua tangannya, Pak. Yang naik mobil mah tetap hangat, yang naik motor dingin semua itu. Semoga itu semua Allah nilai sebagai pahala, Allah ridho, dan besok kita dikumpulkan lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal. Bahkan ada yang aneh loh Pak Endang, teman-teman itu udah mulai tebak-tebakan besok kira-kira konsumsinya soto apa-apa ya, udah mulai tebak-tebakan tuh.
Betul itu. Ada yang nebak soto lah, orang Padang jual soto gitu kan. Ada yang nebak paling ya nasi uduk gitu. Tapi kira-kira apa nih Padang? Kadang-kadang teman-teman tuh suka aneh gitu ya Pak. Ada masalah makan ya ditebak gitu Pak. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu sebagai muqaddimah, salam kenal, salam takzim. Semoga kehadiran kita tidak menjadi beban, tidak merepotkan, dan sekali lagi Allah persaudarakan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai tasmi'an Al-Qur'an. Surah An-Nisa juz 5 ayat 101 ya, 101. Ada kelewatan Bapak Ibu, sebelum kita mulai tasmi'an kita membaca surah Al-Fatihah sekali lagi. Karena ini tanggal 10 November. Tanggal berapa? 10 November. Hari apa? Hari Pahlawan. Tadi saya udah diingetin nama bundanya, lupa. Kita baca surat Al-Fatihah untuk seluruh pahlawan bangsa kita, untuk seluruh para pejuang bangsa kita, pejuang agama. Semoga beliau di alam barzahnya senantiasa oleh Allah ditinggikan derajatnya, dan kita semua juga diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangannya. Li jami'il mujahidin fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wa sabbata imanahum wa ja'alil jannata maswahum syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik, kita mulai surah An-Nisa juz 5 ayat 107. Sudah ketemu semua? 101 ya, 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu
lam yusallu falyusallu ma'aka, betul? Ya. Lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum walladzina kafaru waddalladzina kafaru waddalladzina kafaru an law taghfurun waddalladzina kafaru law taghfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum azam min maqarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hizrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Baik jamaah yang dirahmati Allah, awal ayat pertama yang kita baca inilah yang menjadi dasar dalil kebolehan melakukan sholat jamak dan qashar. Wa idza darabatum fil 'ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi ketika kita sedang bepergian, jaraknya sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka kita boleh melakukan jamak dan qashar. Jamak itu mengumpulkan dua waktu, qashar itu meringkas. Jadi yang boleh diqashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4, zuhur, asar, isya, itu boleh diqashar. Maghrib dan subuh tidak boleh, sebab kalau diqashar bingung juga Pak. Maghrib diqashar jadi berapa? 1,5 keder Bapak nanti, maka nggak boleh. Kalau subuh di jamak nggak boleh, diqashar juga nggak boleh, itu subuh. Yang kedua pada ayat ini juga menjelaskan tentang adanya sholat khauf. Sholat khauf itu dia sholat tapi diliputi rasa takut, sehingga dalam fikih ini menjadi kajian yang menarik Pak. Pengecualian. Jadi kalau kita sedang dalam ketakutan yang hebat lalu pengen sholat, bagaimana caranya? Ada dua macam. Cara yang pertama, Bapak sholat menghadap kemana, di mana sesuatu itu menakutkan. Umpamanya Bapak mau sholat, sementara ada harimau yang siap menerkam Bapak. Kalau harimaunya di kidul, Bapak sholatnya madhep kemana? Ngidul Pak. Kalau harimaunya di timur, Bapak sholat madhep kemana? Ya ke timur. Kalau Bapak sholat madhep ngulon, habis Bapak diterkam harimau. Nah ini namanya sholat khauf. Yang kedua, sholat yang karena adanya peperangan. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Yaitu sholat ketika dalam peperangan. Bagaimana caranya? Maka dibagi dua kelompok. Saat itu Rasulullah sebagai imam, sekelompok, sebagian atau setengah dari kelompok peperangan ikut sholat bersama Rasulullah. Dapat 1 rakaat, lalu memisahkan diri, dikebut sholatnya selesai. Lalu kelompok kedua sholat nyusul bareng lagi dengan Rasulullah, bergantian. Satu kelompok berjaga, satu kelompok sholat sama Rasulullah. Dapat 1 rakaat langsung ngebut menyelesaikan sendiri, kelompok berikutnya nyusul sholatnya Rasulullah, sehingga dapat 1 rakaat, atau dapat 2 rakaat, tergantung jumlahnya. Itu namanya sholat yang dalam peperangan.
dan sholatnya tetap membawa aslihatahum, tetap membawa senjata. Begitu Pak. Nah kalau model sholatnya nggak diatur begitu, ya bahaya Pak. Lagi sholat habis kita diberondong peluru nanti. Nah itu syariatnya ada di dalam Al-Quran. Sholat jamak qashar, sholat khauf, dan sholat saat dalam peperangan ada di sini. Ini manfaatnya. Baik, sekarang kita lanjut pada ayat berikutnya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allahu wa la takul Baik, jamaah dirahmati Allah. Bapak naik lagi. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Inilah ayat yang menjadi dasar kenapa kita habis sholat disambung dengan zikir. Fa idza qadaitumus shalah, ketika kalian selesai menunaikan salat, fazkurullah, zikir, ingatlah kepada Allah, zikir pada Allah. Terserah, qiyaman, sambil berdiri boleh, sambil berdiri sambil jalan boleh. Wa qu'udan, sambil duduk juga boleh. Wa ala junubikum, sambil tidur-tiduran, rebah-rebahan juga boleh. Intinya apa? Jangan pernah meninggalkan zikir selesai sholat. Adapun caranya kondisional. Kalau kira-kira kok buru-buru, berarti zikirnya sambil jalan. Habis salam selesai langsung naik mobil, zikirnya sambil nyetir mobil. Boleh? Boleh, dasar ayatnya boleh kok. Sambil diri boleh, sambil jalan boleh, sambil duduk. Atau bapak kondisinya lagi lemah, kurang sehat, habis sholat selesai assalamualaikum, langsung rebahan lagi, lanjut rebahan sambil zikir, boleh. Jadi jangan sampai begini, bid'ah. Nah ini yang salah nih. Habis sholat zikir dianggap bid'ah. Tapi kalau megang handphone enggak, kan? Ada loh Pak, sebagian saudara kita itu habis sholat nggak mau zikir, tapi dia megang handphone ngecek WA. Katanya kalau itu nggak bid'ah, giliran zikir disebut bid'ah. Kan aneh itu Pak. Pak, ini saya tunjukkan ayatnya. Baik, jamaah dirahmati Allah. Nah,
من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي الله أجرا عظيما فسوف ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ini ayat luar biasa. La khayra fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan orang yang melakukan pembicaraan khusus, pembicaraan mata-mata atau bisik-bisik, pasti tidak ada kebaikan. Yang ada pasti jelek. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali pembicaraan sepi-sepi, bisik-bisik, sembunyi-sembunyi dengan dasar amara bi shadaqah, dalam rangka ngajak-ngajak untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau melakukan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan sesama orang yang bertikai. Pak, Bapak ngomong bisik-bisik di depan orang itu dosa loh. Ini saya lagi ngaji nih, tiba-tiba Bapak bisik-bisik berdua-dua, itu dosa. Kenapa? Saya paling tersinggung, Pak. Kita paling berasa, jangan-jangan dia ngomongin dua, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran salah satu adab etika, nggak boleh ngomong bisik-bisik di depan orang. Kalau ngomong bisik-bisik, sana keluar dulu, nyari tempat yang sepi. Kecuali Bapak bisik-bisiknya dalam rangka ngajak-ngajak sedekah. Bapak bisik-bisik, ini tanggal 10 November dari Bapak. Yuk kita kasih hadiah buat kiainya. Yuk Bapaknya begitu. Kalau sedang berapa ya? Bisik-bisik begitu tuh boleh. Ini contoh jangan dipikirin, jangan dimasukin hati. Itu contoh ngajak-ngajak sedekah. Apa seperti Anda bisik-bisik sama orang sini, kita mau kedatangan tamu, mau berjamaah atas Al-Quran, bisik-bisik. Ayo buka tabungan, lewongan, apa di konsumsinya ada begitu. Itu boleh, ma'ruf. Atau dalam rangka mendamaikan orang, kita bisik-bisik, jangan bisik-bisik bohong dalam rangka mendamaikan orang, itu gak dosa. Umpamanya ada suami istri lagi gak akur nih pisahannya, Bapak pengen mendamaikan. Ketika Bapak ketemu suaminya, bilang, kamu dapat salam dari istrimu, padahal enggak. Dan itu gak apa-apa. Nanti ketemu istri, Bapak bawain bakso nih, bakso dari suamimu, padahal enggak. Tapi kita punya niat biar suami istri ini damai, akur, itu malah dapat pahala. Makanya kalau selain tiga hal ini, bukan dalam rangka sedekah, bukan dalam rangka makruh, bukan dalam rangka mendamaikan orang, jangan pernah bisik-bisik di depan orang, hukumnya dosa. Jelas Bapak Ibu ya. Yang biasa suka bisik-bisik bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Udah tahu dianya lagi ceramah pakai bisik-bisik, kan dia jadi berasa jangan-jangan kan. Enak, bikin orang gak nyaman. Jadi kalau bisik-bisik keluar dulu. Jadi bisa. Kita lanjut yang berikutnya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu
akhirnya motor dijual, mobil dijual, sertifikat rumah digadaikan karena dia pikir dapat uang Soekarno triliunan. Gak tahu di sini ada apa nggak ada? Di Depok ramai Pak, katanya mau dapat uang Soekarno yang banyaknya bukan M lagi, T. Artinya motor kedua, mobil angan-angan kosong. Dan banyak sekali itu. Dapat angan-angan kosong, kamu mah nggak usah kerja, yang penting wirid yang rajin. Artinya wirid Pak. Naik ke Gunung Salak, Gunung Buntut, dia wirid itu siang malam dia pikir dengan wirid bisa kaya mendadak. Akhirnya turun stres, ngaku jadi itu angan-angan kosong. Jadi kita itu Pak orang Muslim harus realistis. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya ibadah, waktunya kerja. Jangan di musola 24 jam tiap hari dan kasihan istri kita, anak kita. Waktunya kerja. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Jangan dibalik-balik sesuai dengan keadaan. Nah inilah biar kita terbebas dari gangguan iblis. Dan terus-terusnya Pak. Walau yubat tidak tahu dan seterusnya nanti Bapak paham. Ini hati-hati. Iblis sudah bersumpah nggak akan melepaskan kita. Yang mengerikan adalah ketika detik-detik sakaratul maut itu ngeri. Makanya kenapa orang sekarang itu perlu didampingi, ditalkin. Karena saat itulah iblis itu hadir Pak kepada orang yang sedang sakaratul maut. Untuk apa? Untuk melepas keimanan orang itu, biar tergelincir, biar terlepas iman. Cara godanya bagaimana? Iblis akan menampakkan perwujudannya seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Makanya kadang-kadang orang begitu suka manggil-manggil baba, ya, nama. Itu bukan kok benar-benar lihat bapaknya, bukan. Dia lihat perwujudan daripada iblis. Ntar kata bapaknya, Neng, ikut bapak aja. Caranya gimana? Ikut bapak biar enak. Caranya kamu ingkar aja, jangan percaya bahwa Allah itu Tuhan. Itu Pak. Makanya kenapa kita perlu ditalkin, dibimbing orang seperti itu biar gak tergelincir godaan iblis. Umpamanya gak mempan digoda dengan perwujudan orang tuanya, iblis akan merubah wujud menjadi gurunya, menjadi kiainya, yang menjadi orang yang selama ini disegani di dalam hidupnya. Wah, dihadiri kiainya, percaya bahwa itu kiainya, udah ikut, ternyata iblis. Alhamdulillah. Makanya Allahumma sabbis imanana. Semoga Allah kuatkan iman kita. Besok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi amaniyikum wa la amaniyi ahlil kitab wa man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa man ya'mal minas solihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min
may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan amal solih min dzakarin, baik itu dari kelompok laki-laki, aw unsa ataupun kelompok perempuan, dasar dia melakukan amal solih wa huwa mu'min, dasarnya karena keimanan. Seperti yang pagi ini kita lakukan, ibu kesini dalam rangka niat nyari sarapan, apa dasarnya iman? Iman. Oh, masa kesini nyari sarapan. Tapi kalau dibagi sarapan mau nggak? Dasarnya iman. Masa jauh-jauh kesini cuma pengen ngopi doang, ya rugi lah. Dasarnya iman. Semua yang kita lakukan, apapun kebaikan itu, walaupun tampak kecil, tapi kalau didasari dengan keimanan, itu akan menyebabkan faulaika yadkhulunal jannah. Orang itu pasti Allah masukkan ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, tidak akan terzalim sedikit pun. Semoga kita semua masuk surga enggak pakai mampir neraka. Amin ya rabbal. Kira-kira mampir apa langsung? Serius bagus. Amin ya rabbal. Ini orang susukan langsung surga apa mampir? Mana Anda? Langsung surga apa mampir? Semoga langsung ya. Biasa mampir-mampir. Yang biasa hobi mampir biasanya mampir lah. Kita kan hobi dari rumah langsung ke musola, udah langsung habis dari musola, ya pulang, masa mampir ke pasar Citayam segala nggak usah. Ya, semoga masuk surga, nggak usah pakai mampir ke neraka. Amin ya rabbal. Baik, teman dirahmati Allah, Bapak tandai itu ayat berapa? 106. Dikit lagi selesai juz 5. Itu menarik sekali pembahasannya. Sengaja saya sisakan, nanti dihatamkan juz 5 di Batu Saung, Anjar Banten Ahad depan. Amin ya rabbal alamin. Makan itu kan sama istri. Dan yang lain juga boleh ikut Pak. Mungkin jamaah sini pengen ikut, nah, monggo. Nanti kita hatamkan di sana di pinggir pantai Batu Saung. Kita cari suasananya lebih romantis lagi. Ya, lebih romantis lagi, dia mendapatkan khusyuan, kenalan dan kesatuan di dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah, yaitu Al-Quran, dan memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah, yaitu alam semesta. Semoga Allah sehatkan kita semua. Amin. Shadaqallahul azim. Allahumma hamda bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
adalah